सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईसा कैंपेनो, रेड आर्मी अध्यक्ष। आज ये माध्यम मुखान से मैं एक बार बात बोलना चाहता हूँ कि जो आज ये रवि निजामपुरे जो हमारे क्रिस्त समुदाय को एक अन्याय और विरुद्ध बात किया है, जो मीडिया मुखांतर बोला है कि हमारे समुदाय में 120 करोड़ रुपए जो अनुदान भ्रष्टाचार हुआ बोल के बोला है, ये बहुत गलत है। और मैं ये पूछना रवि निजामपुरे को ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन परमिशन दिए और आप कहाँ से 100 करोड़ रुपए कहाँ से आप आईटी से लेकर आए, आरटी दल को लेके आए? हाँ, आपको कौन बीजेपी लीडर बोले? पहले हमारे समाज में बीजेपी बोले तो डरते सब। हाँ, बीजेपी बोले तो कौन भी आगे नहीं आते, कहीं को बोले तो हमारे को स्थान मन नहीं देते बीजेपी में। हाँ, अभी थोड़ा लोग आ रहे थे और वो भी बंद होगा रवि निजामपुरे के वास्ते। हाँ, अभी मैं आने वाले दिन में मैं रवि निजामपुरे से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारे समुदाय के सामने क्षमा नहीं मांगे तो हम बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफिस को ताला लगाने के लिए हम रेडी है। अगर नहीं बोले, हाँ, और इनको अध्यक्ष हमारे को ये रिपोर्ट देना, क्या बोल के देना, 120 करोड़ रुपए कैसा भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ हुआ। हाँ, ऑलरेडी हम फ्रीडम पार्क में भी प्रोटेस्ट किए थे सब, बेंगलुरु में। ऑलरेडी हमारे को श्यामला इकुला मैडम ने क्या किया था, हमारे अनुदान हो गए बोल के एक लेटर दिए थे। बोली ಒಂಬತ್ತು ಚರ್ಚೆಂದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅದಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 9 चर्च अनुदान हुआ था सब। अनुदान होने के बाद भी और एक आदमी जाके वहाँ पे लेटर देखो 400 करोड़ भ्रष्टाचार हुआ बोल के बोल देता है। तो ये आपकी कम्युनिटी में लड़े लगा रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि जलस है इनको, जलस है, बड़ा बनने का बहुत जलस है। और बड़ा समुदाय बड़ा बनने का इनको कोई भी मतलब नहीं है। खाली पार्टी में आको पार्टी का नाम लेके हमारे को एक पदवी मिल रहा है, बस बोल रहे हैं इन लोग। पार्टी का नाम बोल के हम क्रिश्चियन है बोल को ये बोल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में एक्शन हो तो आप लोग आने वाले दिन में सामने जाके गए करते पार्टी अध्यक्ष को जाके हेळ्रोದು ಮೆಮೊನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ पूरा टोटल। देखो 9 चर्च ऑलरेडी हम फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट होने के बाद मैडम बोले थे कि आप सही है, आप कर लियो बोल के 9 चर्च के लिए अभी अनुदान किए थे। हम बोल रहे हैं कि पूरा चर्च कामगारी हुआ बोल के नहीं भी बोल रहे, कहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे भी हम एक्शन ले रहे। आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते। हाँ, हम कहाँ का अन्याय हुआ, कहाँ का कड़पे कामगारी हुआ, वहाँ पे सब एक्शन ले रहे हैं हम। और डीएसपी साहब को लेटर भी दिया आज भी। और उन्होंने क्या बोले, आने वाले दिन में हम उनको कानून ग्रामा क्या लेना है वो ले तुम बोल के बोले थे। लेकिन वो होने के बाद भी 9 दिन के बाद श्यामला मैडम ने जो आदेश दिया था वो भी रोक करने के लिए कौन अधिकार दिया आपको? हाँ, मैं पूछता हूँ कि क्राइस्ट समाज को तुम क्यों बदनाम कर रहे? हाँ, क्राइस्ट समाज को क्यों आप रोड पे ला रहे? हम शांति प्रिय है साहब, हम किसी के विरोध नहीं है आज, लेकिन आज हमारे को तुम रोड पे आने के लिए मजबूर कर रहे। तो मैं सभी माध्यमों से मैं विनती करता हूँ कि ये जल्द से जल्द पूरा मीडिया में आप उनको पूछिए। और वो हमारे जो रवि निजामपुरे है वो हमारे समाज को माफी मांगना बोल के हम एक मुद्दा रखते हैं। और पार्टी ऑफिस में कौन सोमनाथ पाटिल साहब है, उन्हें हमारे को आको बोलना कि ये ऐसा नहीं है, गलत है बोल के बोलना। और उसके बाद अगर से नहीं बोले तो आने वाले दिन में हम बीजेपी ऑफिस को हम लॉक डालने के लिए रेडी है सब। जय क्रिस्त। जय क्रिस्त। ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅವರೇ ಬಂದು ಆ ಪಕ್ಷದನ್ನೇ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 400 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ 400 ಕೋಟಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಬಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. 400 crore 400 ಕೋಟಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದದ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಅಂತ ನೀವು ಬಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಬಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು 400 ಕೋಟಿ ಬಂತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 400 ಕೋಟಿ 400 ಕ್ರೈಸ್ ಸರ್ 400 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 120 ಕೋಟಿ, ಒಂದ್ಸರಿ 200 ಕೋಟಿ, ಒಂದ್ಸರಿ 300 ಕೋಟಿ. ಹೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಇದರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೆಲಸ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದ್ರೆ 4 ಕಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿದ್ರೆ 2 ಕಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಆವರಣಗೋಡೆ ಇದ್ರೆ 2 ಕಂತಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಏನ್ ನಮ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. GPS ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, GPS ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಏನಾರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ? ಸೊ ಖುದ್ದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ GPS ತೆಗೆದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಹಿಂಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 100% ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಊರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ ಚರ್ಚಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಇದು ಇದೆ, ನಿಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರ ಕೊಟ್ಟಿನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಕಸ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಸು. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಇವರು ತಂದಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕುನ್ನೋದ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ. ನಾವು ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ತಪ್ಪಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ BJP ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಾವು ಕೂಡ BJPಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು, ನಾವು BJP ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು, BJPಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅದರ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಬಿ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕೇ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಂಗಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3 ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜಾಂಪುರೆ, ರವಿ ನಿಜಾಂಪುರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಇದು ಹಿಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ಟ್. ಹೆನ್ರಿ ಹನೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.